श्रीमद्राज चंद्र पत्रांक 108 चैनल। कल जो विषय चला वो थोड़ा देख लीजिए कि कोई विचारवान जीव होता है तो ये न्याय से, तर्क से और जो उदाहरण से समझाया कि एक ही पदार्थ में शुरुआत में सुख लगता है और वही पदार्थ में वही जीव को आगे जाकर दुख लगता है। दुख का अनुभव होता है। जैसे खाते खाते बहुत खाए और बाद में कोई जबरदस्ती करे ज़्यादा और खाने के लिए, तो अंदर में तकलीफ होने लगती है, दुख होने लगता है। शुरुआत में वही चीज़ खाने में सुख लगता है और फिर आगे जाकर वही चीज़ में दुख लगता है। यहाँ तक कि एक भी पीस हम 99% के लोग तो संसार में रहते हुए विचार नहीं करते हैं। विचार करे बिना पर में सुख है ऐसी मान्यता रखकर पर पदार्थ के पीछे दौड़ते हैं और उसमें ही आयुष्य व्यतीत कर देते हैं। फिर मनुष्य भाव कब मिलेगा ये भी ठिकाना नहीं है। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये विचारवान जीव को न्याय और तर्क से जब जिनवाणी में या सत्संग के माध्यम से पता चलता है तो उनको पर पदार्थ में सुख है ऐसी जो समझ है, ऐसा जो निश्चय है, इसमें दरार पड़ने लगती है, क्रैक्स बनने लगते हैं और उसका निश्चय ढीला पड़ता है। और जब वो ढीला पड़ता है तो क्या परिस्थिति आती है, क्योंकि सुख तो चाहिए सब जीव को। तो जब वो ढीला पड़ता है तो सुख अंतर में है, ये बात समझने की जिज्ञासा होती है। सुने और जिज्ञासा के बिना सुने ऐसे लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, समझने की सच्ची भावना पहले होती है और भावना में आते ही यह बात किस प्रकार से है, यानी कि आत्मा में किस प्रकार से सुख है, ये समझना चाहते हैं। यहाँ तक तो कल आया था, अभी आगे उस विषय में बहुत से न्याय है। एक तो न्याय है ऐसा नहीं है, अनेक न्याय से ये बात साबित होती है कि कोई विश्व के पदार्थ में सुख नहीं है। बहुत से लॉजिक है और उसका कैलकुलेशन तो इस अनुभव से बताया, इस विज्ञान से भी बताया। चारे पड़खों से इस बात को भगवान ने स्पष्ट की है। भगवान की वाणी में ये बात एकदम स्पष्ट रूप से आती है। अगर जीव को जिज्ञासा हो, समझने के लिए तैयारी हो, तो ही वो भगवान की वाणी को समझ सकता है।
अलग अलग पढ़ने से उसको समझने भी मिलती है, कभी शास्त्र से, कभी सत्संग के माध्यम से। वो बात जैसे जैसे जीव समझता है उसका रस ये विषय में बढ़ जाता है, सत्संग आदि प्रवृत्ति में रस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसा प्रश्न करे कि पहले तो जरा भी रस नहीं था सत्संग में, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाने के बाद रस क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जब पता चलने लगता है धीरे धीरे कि बाहर में कहीं भी सुख नहीं है, सत्संग के माध्यम से सतत जब ये बात आती है सुनने में, विचार में, चर्चा में, तो उसको सुख तो चाहिए, उनको तो सुख चाहिए, वही उसको रस आने का कारण है। सत्संग में आने वाले जीव को सत्संग धीरे धीरे एकदम मुख्य हो जाता है, बाकी का जीवन एकदम गौण होता है। ऐसी परिस्थिति दिखती है, सबको नहीं, लेकिन कोई कोई जीव को ऐसी परिस्थिति हमको पता लगती है कि इसका कारण क्या, कि जिनको सत्संग के माध्यम से विश्वास बढ़ता है कि संसार के कोई पदार्थ में, कोई कार्य में, कोई भी प्रवृत्ति में कभी भी हमको किंचित भी यानी थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा जब दृढ़ विश्वास होने लगता है क्या, तो सुख तो वो जीव को चाहिए, किसी को दुख तो नहीं चाहिए। और सुख आत्मा में है ऐसी बात सुनते हुए उसमें रस और रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। वहाँ तक रुचि बढ़ती है कोई कोई जीव को कि जब तक उसको सुख नहीं मिलता अंदर में से, तब तक वो प्रयत्न करते रहते हैं। उसका विश्वास इतना जबरदस्त नहीं आता है कि सुख जो आत्मा में है वो बाहर नहीं है, ऐसा जो नक्की करने का है। लेकिन वो नक्की करने के लिए इतना बल नहीं है, या तो हमारा विश्वास नहीं है कि आत्मा में सुख मिलेगा। क्योंकि बाहर में तो जो हम कार्य करते हैं उसमें 2 ही सही रहता है, 8 फेल हो जाता है, लेकिन वो 2 सही में तो हम सुख ही मान लेते हैं। इनको कुछ कहना है जवाब में कि इनको क्यों विश्वास नहीं आता? कुछ नहीं। कि 10 चीज में 8 चीज भले ना हो, लेकिन 2 हो जाती है ना, तो उनको संसार में सुख है ऐसा विश्वास चालू रहता है। वो 8 चीज नहीं हुई है उसका कोई उनको असर नहीं होता है, ऐसा उनका प्रश्न। 1-2 चीज भी हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो हम खुश हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो दर्द है ना जितना अंदर में, उस अनुसार दवा नहीं दी है। जैसे किसी को डायबिटीज है ज़्यादा, कि उसको इंजेक्शन ही लेना पड़े, इतना ज़्यादा है, तो गोली से वो ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी कभी कभी गोली नहीं देते ना, इंजेक्शन दे देते हैं। इंसुलिन नहीं, कोई भी दर्द में, हाँ, कोई भी दर्द में हाँ, हमको तो इंजेक्शन लेना नहीं है ना, इंजेक्शन लेना है
नहीं लेना है। तो गोली दे दे तो चलता है ना, लेकिन कभी कभी दर्द ऐसा रहता है कि गोली से नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं और हम लेते हैं, पसंद नहीं है तो भी लेते हैं, बराबर है। क्योंकि दर्द उतना बड़ा है, उसको तुरंत कंट्रोल में नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे जब डॉक्टर को पता चलता है तो वो मरीज न चाहते हुए भी उसको चॉइस नहीं देता है कि क्या मैं इंजेक्शन दूं आपको। तो उसको इंजेक्शन देता है क्योंकि डॉक्टर को ही पता है कि ये दर्द है, ये गोली से ठीक होने वाला नहीं है। अभी दर्द बढ़ गया है, गोली की कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गया है दर्द, कि अभी गोली काम नहीं आएगी, इंजेक्शन ही काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे वर्तमान में हमारी जो पोजीशन है, क्या उसमें हमको कभी कभी सत्संग करे, गोली ले सत्संग की 15 दिन में एक बार या 4-5 दिन में एक बार या वीकली 1 टाइम, तो जो दर्द है अंदर में, संसार की प्रति जो तीव्र रुचि है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तो इंजेक्शन ही चाहिए और रोज रोज इंजेक्शन चाहिए, ऐसा दर्द है ये। तो रोज रोज सत्संग का इंजेक्शन मिलेगा तो ही वो दर्द कंट्रोल में रहेगा। ऐसी जीव की परिस्थिति है अभी कि उसको डेली डोज न मिले तो उसको संसार की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि उसको अपना आत्मा का स्मरण ही नहीं रहता है। स्मरण माने रिमेम्बरेंस, कि मैं आत्मा हूँ, ये मेमोरी में से डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाता ना, संसार के कार्य तुम करते हो जब भी, तो तुमको मैं आत्मा हूँ ये तुम्हारी मेमोरी में रहता है कि डिलीट रहता है? क्या होता है? और सत्संग में जब आते हो तो थोड़ा थोड़ा मेमोरी में चालू हो जाता है कि मैं तो आत्मा छू, वो शरीर नहीं। होता है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आप रोज करते हो तो रोज आपको याद आता है, 1 घंटे करते हो तो 1 घंटे में आपको क्या याद आता है? थोड़ी देर में फिर याद आता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जस नहीं हूँ। ऐसा यहाँ ये बात आपको बारंबार कहने में आती है, और यहाँ सब बैठे वो आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है सब। परमात्मा स्वरूप माने परमात्मा होने की लायकात वाले, कैपेबिलिटी वाले। लायकात माने कैपेबिलिटीज, दे हैव द कैपेबिलिटीज टू बिकम गॉड, राइट? तो ऐसे कब आपको ये बात सुनने में आती है? संसार में तो कोई फ्रेंड्स सर्कल में या कहीं बाहर जाओ तो ये कोई बात अपने को सुनने में, विचार में, ख्याल में आने वाली नहीं। आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए रोज सत्संग करने से हमको धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ेगा। क्या विश्वास बढ़ेगा? यहाँ विषय कौन सा चल रहा है? सुख का, ठीक है? पर में सुख है ये हम मानते हैं ना। ये विश्वास टूटने का, विश्वास टूटेगा पहले, फिर नाश होगा।
एकदम चला जाएगा कि संसार में सुख नहीं है, ऐसा पहले नहीं बनेगा किसी को भी। वो आत्मज्ञान होने के टाइम पे होगा, एकदम चला जाता है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सुख तो मेरे अंदर में है और वो मुझे अनुभव में ही आ रहा है। तो कभी भी भूल नहीं होगी। अगर सुख का अनुभव जिसको 24 घंटे है, ऐसे जीव को पर में से सुख मिलेगा, ऐसी भूल कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सुख का अनुभव चालू है जिसको। वो सुख किसको कहते हैं? वो जिसको पता है, जिसको ओरिजिनल पता है, तो वो डुप्लीकेट में ओरिजिनल कहाँ से मानेगा? अभी अभी तो घड़ी आती है ना, एकदम कॉपी, हाँ, ऐसी रहती है कि ओरिजिनल कैसी होती है घड़ी, देखा है? ओरिजिनल जैसी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओरिजिनल रहेगी 10 लाख की और ये रहेगी 1000 रुपये की, ठीक है? तो हम लोग 1000 रुपये की घड़ी देखकर 10 लाख पेमेंट क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको पता है कि ओरिजिनल नहीं है। क्या? तो जिसको ओरिजिनल पता है वो कभी डुप्लीकेट का 10 लाख का पेमेंट देगा नहीं। ऐसे जिसने सुख का स्वरूप अनुभव में आया है जिसको, उसको विश्व के कोई भी पदार्थ, करोड़ों अब्जों पदार्थ में कहीं भी सुख है ऐसा सपने में भी नहीं लगेगा। ऐसा है। तो आपका प्रश्न में क्या आया कि जितना आपका सत्संग में आपका जुड़ान है वो जब तक बढ़ते रहेगा, जब जब बढ़ेगा तो अपने आप आपको संसार में सुख है ऐसा जो है दृढ़ता, इसमें चेंज आए बिना रहता नहीं। और सुख कहीं और है, कोई दुनिया में नहीं है, आत्मा में है, हो सकता है, ऐसा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अभी तो हो सकता है ऐसा नहीं है ना आत्मा में सुख। हाँ, अभी तो कहाँ है सुख? किधर, कौन से चीज में है सुख? तुमको किस में लगता है सुख? नहीं, पर्टिकुलर, एवरीथिंग, every particular thing is there in everything, no? One thing is there and the all collection of that is called everything. Everything is there, no? One thing, two thing, three, 5 thing, 10 things, that is called everything. तो हमको कहाँ कहाँ सुख लगता है? खाने में, कपड़े में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल आदि, बॉल पेन में, घड़ी में, ज्वेलरी में, लोगों में तो आया ना, सब देखो आया। मैं पूछा था एवरीथिंग एवरीथिंग किया, ऐसा नहीं। हाँ, ज्वेलरी में है सुख। तुमको ज्वेलरी में सुख है? अरे क्यों, इसको पता नहीं है क्या? नहीं, ज्वेलरी विच यू आर सेइंग, नो, ज्वेलरी विच शी इज सेइंग or she is saying solitaire, for example, that is one sort of jewelry which you wear in ear. એમાં સુખ છે? તમે એક ઘરમાં પણ આટલા ડિફરન્સ છે તો કેવી રીતે? સંપત નથી તમારા ઘરમાં, આ કહે છે નથી ને તું કહે છે, તો who is right? This is right, she is right. Who is right? None of us. No, you are saying there is no happiness in jewelry. You are wrong. No, she is finding happiness in
that. So she is wrong, No, she's not wrong. she is also right. And you are also right. I'm not right because there's no happiness in Parvas. We are talking of jewelry. There is There is no no Sukh in jewelry. jewelry. Is it truth or wrong? That is my question. No, What is wrong? that Dadi likes jewelry. She is wrong. And you are? Wrong. How That you there are? is Sukh in jewelry. It is correct or wrong? Wrong. There is No, you have to Is there decide. Sukh in jewelry? No. There isn't. Solitaire, you know what solitaire? No? Yeah. Solitaire is one piece of stone, you know, that they wear in ears. Right? That is called solitaire. Solitaire means one. Meaning, English meaning of solitaire is one. One big diamond. One big diamond. Okay. She is saying, am I happiness છે? You are saying, am I happiness છે કે નહીં? Money નથી. I don't have happiness in that. એમાં છે પણ તને નથી એમ કેવું ત્યારે કે છે જ નહીં એમ Change કે. me. હા, કે છે જ નહીં એમ કે. હા અને સુશી Sushi. સુશીમાં સુખ છે? મારા માટે પણ નથી. ના ના તારા માટે હું પૂછું છું છે. છે તારા માટે સુશીમાં સુખ છે? આ શું? See, we are all not having uniformity here itself. છે ને? તો હવે આપણે ડિસિઝન લેવું પડશે ને કે ભાઈ એમાં સુખ છે કે નહીં. So we need to take a decision. Otherwise, we will run after that object only for happiness. And where the real happiness is there we will not put any effort. આપણે ટાઈમ જ નહીં મળે. કેમ કે આપણો ટાઈમ કેમાં જશે કે આ વસ્તુની પાછળ લાગવા મળે છે. અત્યારે આપણે ટાઈમ કેમ નથી મળતો સત્સંગ માટે? કેમ કે આપણે પાછળ દોડી છે ને જેમાં સુખ માયનું છે એની પાછળ દોડી છે. એમાં જ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય છે ને. Because everybody is running behind some object or some activity. So everybody is busy. Right? Nobody has time. You have time? No. You have time? No. That's the problem. Dadi also has no time. He is very busy. So once you decide that there is no happiness in the object, you have only time and time and time. Right? So if that object comes, it's okay. It doesn't come, it is okay. You know? Now you badly want it because you believe that there is happiness in that. So this is the change. તો જે લોકો સત્સંગમાં આવે છે એ લોકોને સત્સંગ માટે કેમ આટલો બધો ટાઈમ છે? એને બી સંસારના કાર્ય હોય ને, તો એની પાસે કેવી રીતે ટાઈમ હોય? એને એક વાર નહીં ભલે બે વાર સત્સંગ થાય તો બે વાર જોઈન કીધું, તો એની પાસે ટાઈમ કેવી રીતે આવ્યો ને આપણી પાસે કેમ ટાઈમ નથી? આપણે તો એક વાર માટે પણ ટાઈમ નથી. તો જે લોકો બે વાર ત્રણ વાર રોજ કરતા હોય, આ એનડીકે સેશન માટે 1 કલાક કાઢે, આના માટે 1 કલાક કાઢે, સવારે કમલભાઈનો છે સત્સંગ એનામાં પણ જોડાય, તો આટલો બધો ટાઈમ આ લોકો પાસે ક્યાંથી આવે છે? અને આપણે તો ટાઈમ એક સત્સંગ માટે બી નથી મળતો. તો વોટ ઇઝ ધ લોજિક? લોજિક ઇઝ ધેટ વી આર બિલીવિંગ કે પર વસ્તુમાં સુખ છે એટલે આપણે એની પાછળ લાગી ગયા છીએ. ત્યારે સત્સંગમાં આવેલા જીવને અંદરમાં રિયલાઇઝ થયું કે આઈ એમ ગેટિંગ ફૂલ્ડ and I am not getting happiness, but I am running after all the objects. એમ એને અંદરમાં સમજાવવા માંડ્યું છે, પણ હજી એની જે દોડ છે એ કંઈ ખતમ નથી થઈ, પણ ઓછી થઈ છે. શું? There is a reduction and that reduction gives lot of time for satsang. હા, એટલે હવે એને એવું નથી કે મળવું જ જોઈએ મને. આઈ બેડલી વોન્ટ, ઇફ આઈ ડોન્ટ ગેટ આઈ વિલ ડુ એનીથિંગ ફોર ઇટ. એ જાતનું જે બીજા જીવનું છે
એટલે એને ટાઈમ નથી મળતો. એમાં શું થયું કે ઠીક છે, મળે તો ઓકે છે, ન મળે તો આપણે કોશિશ કરી જવા દે, ન મળ્યું તો કાંઈ વાંધો નહીં. એવી રીતે એ એડજસ્ટ કરવા જ્યારે તૈયાર થાય છે, એની પાછળ એની પાસે સાયન્સ છે, લોજિક છે કે આમાં સુખ તો મળવાનું જ નથી. અંતે ફાઇનલી શું થવાનું છે, એને સુખ નથી મળવાનું, એ ખબર છે, પણ હજી મને બહુ આમાં ઇમેજિનેશન મારી છે કે આમાં સુખ છે, એટલે એ એમાં જોડાય છે. પણ એને પહેલેથી ખબર છે કે મને મળવાનું નથી, અને છેલ્લે એને ખબર પડી જાય છે કે ખરેખર મને કાંઈ મળ્યું તો નહીં. એમ એને ઈ પહેલું અને છેલ્લું એ બે કનેક્ટ થાય છે. અને જીનવાણીમાં તો આ જ વાત આવી હતી કે આમાં કાંઈ મળવાનું નથી, જો આ ક્યાં કાંઈ મળ્યું. એમ એને વારંવાર એ જાતનું ટેલી થાય છે, એટલે એની પાસે ટાઈમ છે, એટલે એ સંસારના નકામા કાર્ય પહેલા તો બંધ કરે છે. જ્યારે બીજો એવો જીવ છે સંસારનો કે એને નકામું કામ શું ને કામનું શું એ ખબર નથી. એક તો એ તો ગમે તે વસ્તુ આમેથી આવે એટલે કરવા માંડી જાય, કારણ કે એને તો બીજું, એને તો ટાઈમ પાસ કરવાનો છે ને, એને ફ્રી ટાઈમ છે. એને શું છે, કોઈ બી આવે તો એની સાથે માથાકૂટ કરવા માંડી જાય, કારણ કે એની પાસે તો ટાઈમ છે. અને એકને એક કામ 2 વાર કરે, કારણ કે એને તો ટાઈમ પૂરો કરવાનો છે. એટલે કોઈ કામ એ બરાબર કરે બી નહીં. બધું બરાબર કરે તો એ ફ્રી થઈ જાય ને, એટલે બરાબર નહીં કરે કામ, તેમ તેમ કરશે, વળી પાછું બીજી વાર કરશે ઈ નહીં કામ, વળી ત્રીજી વાર કરશે, એમ બધી જગ્યાએ લૂઝ એન્ડ રાખશે. લૂઝ એન્ડ હોય કહેવાય, લૂઝ એન્ડ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ઇંગ્લિશ? 10 works you do, no, in that you keep something pending in all the 10 works. That is called loose ends. Suppose you are given 10 different works, okay, in every work એક કંઈક બાકી રાખી દો, થોડુંક આમાં આ થોડુંક બાકી રાખે, આમાં ઓલું બાકી રાખે, આમાં એમ કરીને 10 વર્કમાં થોડું થોડું બાકી હોય, એટલે કોઈ એને કહે આમાં કેમ આ નથી કર્યું, અચ્છા હું કરી લઉં છું, એટલે કરે. પછી ઓલામાં આ બીજો માણસ કે આમાં કેમ આ વસ્તુ નથી કરી, એટલે પછી એ કરે. ઓલામાં ત્રીજો માણસ કે, સમજાણું? કેમ કે એને તો ટાઈમ પાસ કરવાનો છે ને, એને તો કાંઈ નથી. મુમુક્ષુ જ્યારે થાય ને એટલે એને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ કામ મારે પૂરું એવી રીતે કરવું કે મને કોઈ કહે નહીં, ફરી પાછું મારી પાસે ટાઈમ નથી કરવાનો. આઈ ગોટ બેટર થિંગ્સ ટુ ડુ, આઈ ગોટ બિગર થિંગ્સ ટુ ડુ. આ બધું કરવું એ મારું લાઈફ નથી. આઈ એમ નોટ બોર્ન ફોર ડુઈંગ ઓલ ધીસ વર્ક. આઈ એમ બોર્ન ટુ બીકમ સિદ્ધ ભગવાન. એને પોતાના ટાઈમની વેલ્યુ છે, સમજાણ? મને શેના માટે મનુષ્ય બહુ મળ્યો છે? આ બધું કામ કરવા માટે મળ્યું છે? નહીં. મારો બહુ, મને કાયમ માટે સુખ મળે એ કાર્ય પૂરું કરવા માટે મને આ બહુ મળ્યો છે. એમ એને પોતાને વેલ્યુએશન છે પોતાના ટાઈમની. આપણા ટાઈમની શું કિંમત છે? કાંઈ જ નહીં. ટાઈમ ગમે તેટલો જાય સંસારના કામમાં તો આપણને ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? આપણે કોઈ કામ ટાઈમમાં તો કરતા જ નથી ને. છે કોઈ કામમાં આપણો ટાઈમ કે આટલા વાગ્યા પહેલા આ કામ થઈ જાય, આટલા વાગ્યા પહેલા આ કામ થઈ જાય, એવું કાંઈ છે? ગમે ત્યારે મન થાય ત્યારે આપણે કામ કરવાનું, ન થાય તો ઠીક, કાલે કરી લેશું. આપણે કોઈ સિસ્ટમ નથી, કોઈ વસ્તુમાં આપણે નિયમિત નથી, કાંઈ પંક્ચ્યુઆલિટી ઇઝ 0. બધું ખોટું છે. આપણું આખું જીવન જ ધકલ પંચા 85 છે. કોઈ ધક્કો મારે એટલે એ કામ કરે, વળી બીજો કોઈક ધક્કો મારે એટલે એ કામ કરે. એ જ એનું જીવન છે. પણ જ્યારે એ જીવ મુમુક્ષુ થાય, સત્સંગમાં આવે એટલે એના ટાઈમની એને વેલ્યુ થાય છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેસ્ટ માય ટાઈમ. શું કરવાનું છે મને ખબર છે, એટલું એ કરી નાખે બરાબર. એટલે કોઈ એને જ્યારે એ કોન્સન્ટ્રેટ કરતો હોય સત્સંગમાં, વાંચનમાં કે પ્રયાસમાં, તો એને કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે. એ રીતે એ બધા કામ પહેલેથી કરે. આ ચેન્જ આવે છે.
और सत्संग में रस लेने का कारण क्या हुआ कि संसार में जो सुख है, ऐसा जो दृढ़ निश्चय था, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन में स्ट्रॉन्ग चला गया, खाली डिसीजन रह गया क्या। और वो भी ढीला पड़ता है डिसीजन, जो भी निर्णय है वो उसका डाउटफुल स्टेज में आ गया। डाउटफुल, पहले कॉन्फिडेंट था कि इसमें से सुख है, अभी सत्संग में आते आते उसको अंदर में डाउट लगता है, क्या इसमें रियली सुख मुझे मिल रहा है कि मैं भूल कर रहा हूँ क्या। इसलिए वो क्या बताता है कि उसका कॉन्फिडेंस है पर में सुख है, इसमें डाइल्यूशन हुआ है, इसमें क्रैक आ गया है क्या। और ऐसे सत्संग में आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक टाइम ऐसा आता है कि अंदर में जो सुख है आत्मा में, उसका भाव भाषण जब होता है, जब स्वरूप का निश्चय होता है, तो उसको आत्म स्वरूप की पहचान होती है। सत्संग में आगे बढ़ते हुए उसको आत्म स्वरूप की जब पहचान होती है, अनुभव के पहले पहचान होती है, बाद में अनुभव होता है। आत्मा की तरफ झुक कर आत्मा की पहचान होती है, तो वो पहचान के काल में क्या पता चलता है कि मेरे आत्मा में अनंत ज्ञान और अनंत सुख है। और वो टाइम में सुख का सैंपल को चखने का होता है। બધા કહે છે ને અમને અત્યારે સુખનું સેમ્પલ આપો તો અમે આ ધર્મમાં આવી જઈએ। શું આમાં આવ્યા પછી કેટલા વખત પછી અમને સુખ મળે અને એટલો ટાઈમ અમે સંસારમાં જે સુખ લાગે એ બધા કામને ગૌણ કરવા પડે। એટલે એવો પ્રશ્ન એક હતો ને કે આ અમારું જાય અને આ મળે નહીં, એટલે અમે વચ્ચે લટકીએ। સંસાર જેમાં જેમાં અમે સુખ માન્યું છે એ બધા કામ અમે ઓછા કરતા જઈએ અને આ કામ વધારતા જઈએ, તો ત્યાંથી બી અમે ગયા, અહીંયાથી બી અમે ગયા। આ તો ક્યારે મળશે, એને તો ટાઈમ લાગે છે ને। હવે બી દેખાય છે કે ઘણાને 25 વર્ષ સુધી નથી મળતું, ઘણાને 40 વર્ષ સુધી બી નથી મળ્યું, એવા બી લોકો છે। તો અમારે તો 25 વર્ષ 40 વર્ષ સંસારના બધા સુખોને ગૌણ કરવા પડે। જે અમને ગમે છે એ બધું કાર્ય અમે ઘટાડતા જઈએ, તો અમે આ બાજુ બી સુખ નથી મળે, આ બાજુ બી સુખ અમે વચ્ચે રહી ગયા। તો કે એક સ્ટેજ એવી આવે છે સત્સંગમાં આગે પડતા વાળા જીવને કે એને આત્મજ્ઞાન થયા પહેલા જ એને આત્મામાં સુખ છે એનું સ્વસંવેદન થાય છે। એવા જીવને પછી આગળ જઈને આત્મજ્ઞાન થાય છે। એટલે સુધી કોઈ જીવ ટકે રીએ અને પ્રયાસ કરે તો એને સુખનો અનુભવ, સુખ છે એનું સેમ્પલ એને અંદરમાં અનુભવમાં આવે કે મારામાં તો અનંત સુખ ભરેલું છે, એનો ખ્યાલ આવે। પણ જે આટલા વખતથી હું સાંભળ્યું છું, તો મેં શું મિસ એવું કર્યું છે કે શું ગોલ નથી બાંધ્યો કે મારે આમાં સુખ મેળવવું છે એવું। આજે હું વિચારું તો હું 30 વર્ષથી તો સાંભળું છું, પણ મને કોઈ દિવસ એવું લાગ્યું નથી કે એવું મને વિચારવા પણ નથી આવ્યું કે આત્મામાં સુખ છે અને સંસારમાં દુઃખ છે। મને તો એવું જ લાગે છે કે મને તો બહારમાં બી સુખ મળ્યું છે। ક્યારેક ક્યારેક તકલીફ થઈ જાય ને કાંઈક કોઈ કહી દીધું હોય ને દુઃખ લાગ્યું હોય તો એવું બધું દુઃખ ઘણું બધું થઈ ગયું છે। આવો નિર્ણય 30 વર્ષમાં કોઈ દિવસ, તો હવે મેં એવું શું મિસ કર્યું છે કે મારે હવે આમાં જ સુખ છે એવો કેવી રીતે હું નિર્ણય કરું કે મને આત્મામાંથી જ સુખ મળશે। આ 30 વર્ષથી અત્યારે આજે જે વાત આવી છે ને એ જ વાત 30 વર્ષથી આવે છે। ગુરુદેવના
બોધમાં એ જ વાત આવી છે, કઈ બીજી વાત તો આવતી નથી. તો આજે જ આપણને આ સુખનો વિચાર આવ્યો કે કેમ મેં આ નક્કી નથી કર્યું, પણ પેલા કેમ ન આવ્યો? પેલા આવું કઈ સમજાણું જ નથી એવું લાગે છે, સમજણ તો કે આવું સાંભળ્યું નથી એવું લાગે અત્યારે છે. કેવી રીતે સમજાય છે? અત્યારે કાંઈ એકાગ્રતા થઈ છે મારી, એટલે મને સમજાય છે. એટલે એકાગ્રતા એટલે શું કે સમજવાની કોશિશ કરી છે. પેલા શું છે, ખાલી વાંચીને બેસી જતા હતા, હા, સમજવાની કઈ કોશિશ કરી નથી, એટલે સમજાય નહીં. જીવે પોતે સમજવાની કોશિશ કરે તો એને સમજાય એવું છે. તો આ 30 વર્ષ તે નથી કરી તો બાકીના લોકો પણ એમ જ કરતા હશે ને, સમજતા જઈને બેસી જતા હોય. એવું જ લાગે છે. હા, મને પોતાને મારા જ આવું બી એવું લોકો લાગે છે. કરે છે. અને તારા એક્ઝામ્પલ થી તને ખબર પડી શકે કે આવું બી લોકો કરે છે, સમજતા જઈને બેસી જાય છે. આ તો તને 30 વર્ષે સમજાણું, ઘણાને તો આખી જિંદગી સમજાય જ નહીં, આમને આમ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, એવા બી લોકો છે. એક તો કોઈ આવતા નથી એવા છે, અને એક તો આવીને પોતાને સમજવાનો પ્રયાસ જ નથી કરતા, બસ એક પ્રેઝન્ટ હોય ખાલી. પણ એમ એ વખતે એવું લાગે છે કે ધારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે શિબિરમાં જાય છે, પણ આવી છે તો બહુ ગમે છે, સાંભળવું ગમે છે, સમજવાનું બી થાય છે, બધું ઘણા બધા ક્વેશ્ચન બી થાય છે, પણ જે નક્કી કર્યું છે કે આત્મામાં સુખ છે એવું તો કોઈ દિવસ વિચારમાં પણ નથી આવ્યું. અત્યારે આવ્યું છે જીવ, એ પેલા નહોતું આવ્યું ને. ના, વિચારમાં બી નથી. હા, તો કેમ કે આપણે એ રીતે સાંભળતા જ નથી. આપણે જાય છીએ શિબિરમાં તો આપણો ગોલ જ બીજો છે. ગોલ જે હોય ને જીવનો, એ જ પ્રમાણે એ સમજે. હવે કોઈક જાતું હોય ને, આપણે એવા અનેક કારણો છે શિબિરમાં જવાના, કે કોઈક જાતું હોય ને જાય, કોકને એવું હોય કે દાખલા તરીકે લેડી હોય તો એને શું જાય તો એને ઘરમાં કઈ કામ કરવાનું છે એ બંધ થઈ જાય, એટલે જાય. અને એ જાય એટલે બધા રાજીથી એને મોકલે, જાઓ જાઓ જાઓ, બહુ સારું કરો છો. હવે એને કઈ સાંભળવા જવું ન હોય, એને એમ કે હું જઈશ તો મારે આ કામ નહીં કરવું પડે ને, કોઈ ઓફિસમાં કામ ન કરવું પડે એટલે જાય, કોઈ ઘરમાં કામ કરવું પડે નહીં એટલે જાય. સમજાણું? કોક એટલે જાય કે ત્યાંથી ક્યાંક બીજે ફરવા જવા મળશે એટલે જાય. એવા અનેક કારણોથી જીવ જાય છે. સાચી સમજવાની ભાવનાથી જ્યારે જાય ને ત્યારે એને સમજાય. અત્યારે આ પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે સાચી સમજવાની ભાવનાથી સાંભળી છે ને એટલે આપણે આ બધું સમજાવવા માંડ્યું કે સુખ આત્મામાં છે, સુખ સંસારમાં નથી. શું અત્યારે આપણે બીજું કોઈ કારણ નથી જેના માટે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, બરાબર છે ને? કે બીજું તો કોઈ રીઝન નથી ને અહીંયા બેસવાનું. એક સમજવું છે એવું રીઝન છે તો સમજાય છે. એમ કોઈ પણ શિબિરમાં જાઓ કે ક્યાંય બી જાઓ, એમાં અંદરમાં કારણ કંઈક બીજું હોય એવું બી હોઈ શકે. ખાલી સમજવું છે એના માટે હું જાઉં છું એવું જરૂરી નથી. કોકને એવું હોય કે મારો ઓલો ફ્રેન્ડ આવવાનો છે તો હું એ જાઉં, કોકને એમ કે મારો રિલેટિવને મળવા થશે એ ગામમાં એટલે હું જાઉં તો ત્યાંથી રિલેટિવને મળી જાઉં. એવા અનેક રીઝન માટે આ જીવ જાય છે, સમજાય છે? એટલે પછી એને આ બેઠો હોય ને તો એને અંદરમાં ઓલું હાલતું હોય, જેને જે કારણ છે ને એ જ કારણ એના મગજમાં હાલે. પછી સામે ગમે તે વાત આવતી હોય એના ઉપર એનું ધ્યાન જ ન હોય, સમજે નહીં? આપણે કયા રીઝન માટે જઈએ છીએ અથવા સત્સંગ કરીએ છીએ એ આપણે ચેક કરવું જોઈએ, સમજાય છે? એના પ્રમાણે જ આપણે સમજીએ છીએ જે આપણું રીઝન છે ને આમાં જોડાવાનું, એ જ રીતે આપણે સમજીએ છીએ. હવે જેને ખાલી સમજવું જ છે એવી ભાવના, સાચી ભાવના છે એને બધું જ સીધે સીધું સમજાવવા માંડે. એને બીજું કાંઈ કારણ નથી આમાં જોડાવાનું.
There is no other reason. I want to understand. I want to become happy. So I am getting into this activity. તો એને ફટાફટ બધું સમજાવવાનું છે. પણ કોકે કીધું છે એટલે મારે જવું પડશે, અથવા કોકને ખરાબ લાગશે હું નહીં જાઉં તો, એવા બધા રીઝનથી જે આવે છે ને એ લોકોને નહીં સમજાય. ભલે સામે એ જ વાત આવશે, વાત તો એ નહીં જ આવવાની છે, કે બીજી વાત નથી. જે વાત ગુરુદેવે કરી છે એ જ વાત આપણે કરી છીએ, બરાબર છે. તો ત્યારે કેમ ન સમજાણું ને અત્યારે કેમ સમજાય છે? કેમ કે આપણે અત્યારે ચેન્જ થયા છીએ, વાત કઈ ચેન્જ નથી થઈ. શિબિરમાં આ જ વાત આવે છે. આપણે કૃપાળુ દેવના વચનામૃત માંથી તો લઈ છીએ બધા, અત્યારે ઈ જ લઈ છે. ત્યારે બી ઈ લીધું હતું, તો કેમ ત્યારે ન સમજમાં આવ્યું? કેમ કે આપણો હેતુ સમજવા માટેનો નહોતો. અત્યારે એવું શું બન્યું છે? આ તો ઓલી તો નિવૃત્તિ વસ્તુ. આ તો સાયન્સ છે ભાઈ, આ અત્યારે તો આ તો સાયન્સ છે. આમાં કોઈ ચેન્જ ના કરી શકે, તું કે હું. આમાં કોઈ ચેન્જ ના કરી શકે. ત્રણેય કાળમાં આ સિસ્ટમ છે. જે માણસ સાચું સમજવાની જિજ્ઞાસા પૂર્વક જ્યારે જોડાય છે ને, ત્યારે એને સમજાય સમજાય ને સમજાય, ન સમજાય એમ ત્રણ કાળમાં ન બને. પણ જ્યારે એનો હેતુ કારણ અહીંયા જોડાવાનું આના સિવાય બીજું છે, ત્યારે એને ન સમજાય, ન જ સમજાય. એને ઓલું કારણ છે એના જ વિચાર એને હાલતા હોય અંદરમાં, અને આ વાત અંદરમાં ઉતરે જ નહીં. કેમ કે એને અંદરમાં વિન્ડો બંધ કરી રાખ્યો છે. એટલે કોઈ પણ વાત આવે છે સામેથી તો એ ભટકાઈને નીચે પડી જાય છે, પણ અંદરમાં નથી જતી. there is a window inside us. આત્મામાં એક વિન્ડો છે. ઓકે, that window is closed for this subject and open for worldly subjects. That you have only kept it open and you have only closed for this, right? હવે વિન્ડો બંધ હોય અને અહીંથી આમ આવે કંઈક વાત, તો એ વિન્ડો પાસે જઈ ટચ થઈ અને બંધ છે એટલે નીચે પડી જાય, અંદરમાં જાય નહીં. બરાબર છે? તો વિન્ડો ખોલે તો બધું અંદરમાં એમને પીવું જાય. હવે વિન્ડો ખોલવા માટે શું કરવાનું? સમજીને આમ કરે તો નહીં ખુલે, ઓપરેશન કરી નાખે અંદર, ડોક્ટર પાસે જઈએ, સર્જરી, ઓપન ધ વિન્ડો, એમ નહીં ખુલે. સિમ્પલ છે. મારે સમજવું છે એમ જ્યારે કર ને એટલે વિન્ડો ફટ દઈને ખુલી જાય, અને જે બી વાત આવે ને સીધી અંદરમાં આવી જાય. એટલે ઇન્ટેન્શન જેના પ્યોર છે કે મારે સુખી થવું છે, મારે સમજવું છે, એને તરત જ એ વાત અંદરમાં એન્ટર થઈ જાય છે. અને જેના ઇન્ટેન્શન એ નથી અથવા બીજા છે, એ નથી એટલે બીજા કંઈક છે. હજારો લાખો ટાઈપના ઇન્ટેન્શન હોય. આમાં મેં 10 તો કીધા હમણાં. 10 ક્યાં ક્યાં કીધા? શેના માટે આપણે શિબિરમાં જઈએ? તને યાદ છે? હમણાં મેં 10 માંથી રિલેટિવને મળવા, Relative. ઘરનું કામ ન કરવાનું, હા, વાહ, વેરી ગુડ. અને ઓફિસનું ન જવું, હા, ઓફિસમાંથી રજા આમ મળે નહીં, કે ત્યાંથી બીજે ફરવા જવાનું, હા, ત્યાંથી નજીક કંઈક હોય ને ફરવાનું, કે ફ્રેન્ડને મળવા જવાનું, ત્યાં કોઈ રિલેટિવ હોય તો મળવા જવાય કે નહીં? આમ કોઈ કે અહીંથી ફ્લાઇટમાં જ આવવું છે અમારે, તો કે આટલો બધો ખર્ચો કરાય મળવા માટે? કંઈ કેટલા 20,000 25,000 રૂપિયા આવી રીતે ગાંડા છો તમે? પણ આ સત્સંગમાં જતા હોય ને એ જ ગામમાં રિલેટિવ મુંબઈ જાય, દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ, લોનાવાલા જાય આપણે, તો મુંબઈ તો જવું પડે. તો મુંબઈમાં જેટલા રિલેટિવ છે એને મળી શકાય. સિમ્પલ. હવે કોઈ કહે કે મને બહુ મન થયું છે, મારે રિલેટિવને મળવું છે, હું જાઉં છું, તો બધા કહે વાય યુ વોન્ટ ટુ ગો નાઉ, વોટ ઇઝ ધ નીડ, વાય યુ વોન્ટ ટુ સ્પેન્ડ સો મચ મની એન્ડ ગો એન્ડ કમ. પણ આ હોય એટલે તમે જાઓ અને 2 દિવસ રહ્યો એક્સ્ટ્રા, તો કોઈને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નથી? હા, તો એ રીઝન માટે એ જાય. એવા કેટલા બધા રીઝન છે
હજારો રીઝન છે, કોઈને બીજાનું રીઝન લેવાની જરૂર નથી. 150 માણસ આવ્યા તો 150 અલગ રીઝનથી આવી શકે, પણ એક જ રીઝન છે કે મારે સમજવું છે, મારે દુઃખથી છૂટવું છે, મારે સુખી થવું છે. એટલું જ એનામાં રીઝન હોય ને એને બધું જ સમજાવવાનું. કોઈ વસ્તુ ન સમજાય એમ બને જ નહીં. કેમ કે અંદરમાં કેવળ જ્ઞાનની શક્તિ છે, એને કેમ ન સમજાય? આત્મામાં કેવળ જ્ઞાનની શક્તિ ભરેલી છે. કોના આત્મામાં નથી? 3 કાળ 3 લોકને 1 સેકન્ડમાં જાણે એવી શક્તિ જેનામાં હોય, એને આ ન સમજાય? આવું સિમ્પલ ઓર્ડિનરી વસ્તુ એ કેમ બને જ કેમ? બને જ નહીં. બધું જાણે અને આટલું થોડુંક ન જાણે એવું હોય કોઈ દિવસ? પણ એ નથી જાણતો, એમાં એનો પોતાનો પ્રોબ્લેમ છે. એ એને ઠીક કરે તો એને બધું જ બરાબર સમજાય. तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो सत्संग के माध्यम से, सत्संग के अवलंबन से अपना जीवन को बदलता है. સત્સંગમાં શું કહે એ પ્રમાણે પોતાનું જીવન બદલે. દાખલા તરીકે ગુરુદેવની તમે સીડી સાંભળો, બરાબર છે, તો ગુરુદેવ કે મુમુક્ષુએ રોજ 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરવો. કેટલો ટાઈમ? શું કરવાનું? એટલે આપણે કેટલો વખત કરી છે ચેક કરો. અને આપણે જલ્દી 4 અવર્સમાં આવવાનું. એનું નામ અવલંબન લીધું કહેવાય. અને સાંભળ્યું કે તો ગુરુદેવ શું કહે છે કે 4 કલાક. તમે તો હું નથી કરતો, પણ ગુરુદેવે શું કીધું છે? સ્વાધ્યાય 4 કલાક કરવાનું. બરાબર છે? એ સાંભળ્યું પણ અવલંબન ન લીધું એને, એટલે એને કઈ ફાયદો ન થાય. હવે અવલંબન જેને લીધું ને એ પોતાના જીવનમાં કે અત્યારે હું 1 કલાક કરું છું, જલ્દી હવે 2 કલાક કરી નાખું, 3 કલાક કરી નાખું, 1 મહિનામાં કે 3 મહિનાની અંદરમાં આઈ વિલ રીચ 4 અવર્સ. એમ એનું પ્લાનિંગ ચાલુ થઈ જાય સાંભળતા જ. અને એ પોઝિશનમાં એ આવી ગયો પછી ગુરુદેવ બીજું કંઈક કહે એને કે તારે છે ને આમ કરવું જોઈએ તો તારું ભલું થાય. તો પછી બીજું છે એ કરવા માંડે, ત્રીજું છે એ કરવા માંડે. પોતે જે બીજી રીતે કરતો તો એ છોડી દે. એનું નામ અવલંબન લેવું. તો એને આગળ વધીને આત્મામાં નિશ્ચય થાય, સુખનો અનુભવ થાય. એ આખું એ ગુરુદેવે જ એને દોરી જાય, એને આગળ 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 લઈને એને ત્યાં સુધી પહોંચાડી દે. બોલો માને તો ને, પણ આ તો બધી વાતમાં ડિસ્કશન કરે કે ને મારે તો શું છે, તમે તો ફ્રી છો, તમારે ફેમિલી છે ગુરુદેવ, તમારે બિઝનેસ છે, તમારે કોઈ કામ છે, કંઈ નથી, તો તમે તો કરી શકો. અમારે તો આખું ફેમિલીનું કામ છે, અમારે તો બિઝનેસ છે, અમે કેવી રીતે કરીએ? એમ કરે એટલે એનું હિત ન થાય. આપણે જે કરી શકીએ એ જ આપણને ગુરુદેવ કરવાનું છે, અને એ આપણે તરત જ કરવું જોઈએ જો સુખી થવું હોય તો. તો એવી ઓર્ડિનરી વાત પણ આપણે જો ન માનતા હોય, આ બધી ઓર્ડિનરી વાત છે, તો પછી અંદરમાં જે આત્માનો નિશ્ચયની જે વાત છે એ તો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વાત છે. એ કેમ આપણે કરશું જ નહીં એટલે આપણે આત્માનો નિશ્ચય નહીં થાય અને સુખનો સેમ્પલ પણ આપણને મળશે નહીં. और उसका सैंपल चखने को मिलता है और विश्वास आ जाता है. એટલે એને એ વખતે વિશ્વાસ આવી જાય કે સુખ મારામાં છે, અને સાથે સાથે સંસારમાં સુખ છે એ વિશ્વાસ તૂટી જાય. ક્યારે આ બધું થાય કે જ્યારે આત્માનો નિશ્ચય થાય ને એ વખતે થાય. હજી આત્મજ્ઞાન નથી થયું.
आत्मज्ञान पहला। आत्मा का जब निश्चय होता है क्या, तो उसको सुख का अनुभव होता है, सैंपल का अनुभव होता है, तो उसको विश्वास आता है कि सुख मेरे अंदर में बहुत बड़ा है, सुख का समुद्र मेरे अंदर में है। समुद्र में कितना पानी है? उससे भी ज्यादा सुख मेरे में है। ऐसा जब पता लगता है तो उसको आत्मा का निश्चय हुआ। आत्माનો નિશ્ચય થાય ત્યારે આવું થાય। તો એ સાથે સાથે અસ્થિ નાસ્તિ, નેગેટિવ પોઝિટિવ, કે સંસારમાં સુખ નથી, એ પણ ડિસિઝન એ વખતે થઈ જાય છે। तो उल्टा विश्वास जमा था वो छूट जाता है। उल्टा विश्वास क्या था? हाँ, वो भी छूट जाता है। जो जमा हुआ था वो ढीला हो गया। जो जमा हुआ उल्टा विश्वास था वो ढीला हो गया, और ढीला होने के बाद क्या होता है कि टूट जाता है। पहले ढीला होता है, फिर वो टूट जाता है। रबर रबर होता है, रबर ऐसे खींच 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 करेंगे ना तो फिर क्या पतला होगा ना, फिर वो टूटेगा ना। पहले नहीं टूटता है, पहले ऐसे ऐसे करने से वो जो जॉइंट है वो थोड़ा पतला पतला होने लगेगा। देख लो रबर में टूटने के लिए वो रेडी होता, फिर एक बार ऐसा किया तो टूट जाएगा। ऐसे आत्मा का निश्चय हुआ तो वो पतला हो गया एकदम, पर में सुख है। फिर जब अंतर्मुख हुआ तो वो टूट जाता है, और अंदर में से सुख नो फुवारो उत्पन्न થાય છે। यही स्टेज में पर में सुख है, ये निश्चय बदलता है। निश्चय जो हमारा अनादिकाल का है, अनादिकाल माने हर एक भाव में, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, इसमें सुख है उसमें सुख है। एक एक चीज हमको जो मिलती है ना, उसमें हम नया नया डिसीजन लेते हैं। आमा सुख छे, मने सुख मळ्યું, મને બહુ મજા આવી, એમ કરી છે ને એક એક વસ્તુમાં। આવું અનાદિકાળથી આપણે કરી છે, તો કેટલું પાવરફુલ હશે। એ પણ તૂટી જાય છે। એવી આત્માની શક્તિ છે કે એક સેકન્ડમાં એને તોડી નાખે છે। लेकिन बहुभाग जीव इसमें से निकल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोग को इतना तक पहुंचने का प्रयास नहीं होता है। निकलना मुश्किल है कि सुख के लिए अनेक इच्छाएं संसार में, आशा अपेक्षा आकांक्षाओं जीव को बहुत होती है। ये जीव ने पण ज्यां सुधी संसारनी अनेक इच्छाओं थया करे छे, हजारों इच्छा होय एने संसारनी, आशा होय कि आ मारू करी दे, आ मारू ध्यान राखे, आ मारा माटे आम करे, मैं एना माटे कर्युं एटले एने मारू आम करवुं जोईए, एवी आशा बांधे छे ने जी। मारू एने ध्यान राखवुं जोईए, मारे मने पूछवुं जोईए, मारी साथे सरखी रीते वात करवी जोईए, मने बोलाववो जोईए, हाँ, मने भूलवुं न जोईए। ए बधी आशाओ अपेक्षाओ जे जीवने छे ने, ए जीवने बारमां रोके छे। ए एने छोड़ी देवी जोईए। कोई मने बोलावे के न बोलावे मने कांई फरक नथी पड़तो। मैं आम कर्युं तो एने मारा माटे आम करवुं जोईए, ए भूली जवुं जोईए। मारे नथी जोईતું। I am only going to give, I am not going to take anything in return। કેમ કે કોઈ વસ્તુમાં મને સુખ મળવાનું નથી। So why should I wait for others to give me back? I don't want anything, because nobody can give me happiness, and I want happiness। आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, ambitions। I want to reach this level, I want to have so much money, I want to have so many properties, I want to have so many jewelries। આ બધી મહત્વાકાંક્ષાઓ છે, એ બધી છોડી દેવી જોઈએ।
આ કામ કરવું હોય તો. અરે એ હોય તો કઈ મળે છે એનાથી થોડું. મુમુક્ષુ એ હોશિયાર છે. મુમુક્ષુને બધું નહીં સમજવાનું. એ વિચારે છે કે આવ્યું તો હું કેટલું કરું છું કે મને આ મળે આ મળે આ મળે, તો મને ક્યાં મળે છે? મને શું મળે છે? એનાથી કઈ થોડું મળે છે. આખી દુનિયાને છે આ બધું જોઈએ છે બધાને. કઈ બધાને થોડું મળી જાય છે. માટે ખોટું શું કામ આપણે આકાંક્ષા એમ્બિશન શું કામ રાખવી? એમ્બિશન તોડી નાખો. એમ્બિશનને લીધે કર્મ બંધન ખોટું શું કામ મારે કરવું? એમ સમજીને ઇન્ટેલિજન્ટલી છોડી દે. અને છતાં બી જે મળવાનું છે એને મળે જ છે, નહીં મળવાનું નહીં મળે. આ જો મુમુક્ષુ છે એ બધી એમ્બિશન છોડી દે છે, ત્યાર પછી એને આત્મજ્ઞાન થાય છે. બરાબર છે? અને આત્મજ્ઞાન થતા એ પછી જ્યારે મનુષ્ય પણ જન્મે તો રાજા જ થાય. હવે એને તો એમ્બિશન પહેલા જ છોડી દીધી છે ને. અને જેને આટલી બધી એમ્બિશન છે ને એ ભિખારી જ થાય. કારણ કે એને જે પાપ બાંધ્યું ને એમ્બિશનમાં શું એને પાપ બાંધ્યું. એ પાપમાં ને પાપમાં એ મરે ને એટલે વળી પાછું આવતા ભિખારી થાય. અહીંયા જોતું નથી એને, એટલે તો એને છોડ્યું ત્યારે તો એને આત્મજ્ઞાન થયું. કોઈ સંસારની મહત્વકાંક્ષા એટલે એમ્બિશન એમને એમ રાખે અને એને આત્મજ્ઞાન થાય એમ 3 કાળમાં ન બને. એને પૂરેપૂરી અંદર મૂળમાંથી ફેંકી દીધું, કાઢીને કચરો. મારે કાંઈ નથી જોતું એવું જયારે એને કર્યું પછી તો એને આત્મજ્ઞાન થયું. અને આત્મજ્ઞાન થયું એટલે એની સાથે સાથે એના પુણ્યનો પણ ઉદય એટલો બધો જોરથી આવે કે એને બધું નથી જોતું ને મળે. શું? જો આ વિજ્ઞાન છે આખું. માગવાથી કદી મળતું નથી, આ રૂલ છે. જે માગે છે એને કદી મળવાનું નથી. કેમ કે માગવામાં જે પાપ કરે છે એમાં એને જે આવવાનું છે એ બીવું જાય છે. 2 લાઈન પતાવી. सुख के लिए इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जीव को बहुत होती है. क्यों अंदर में जुओ तो आ બધો કચરો કેટલો છે. નવરો બેઠો બેઠો કેટલી બધી ઈચ્છાઓ કર્યા કરે છે. આ મને મળે, આ મને. ભિખારી છે, ભીખ માગે. મસ્ત કોઈ ઘર જોયે તો મને ક્યારે મળે? કોઈ બહુ કોસ્ટલી કાર આવે ને રસ્તામાં તો હોય ને, એ જોવે ત્યારે શું થાય કે મને ક્યારે મળશે, હું આમાં ક્યારે બેસીશ? ભિખારી છે. જેને જેને જુએ એ બધું એને જોઈ છે. અંદરમાં ભીખ માંગવાનું ચાલુ જ છે કે નહીં? બંધ થાય છે ક્યારે? જ્વેલરી જોવે તો એમ થાય ને કે હું ક્યારે આ લેવા પહેરું. ડ્રેસ જોવે શોપિંગમાં તો આ મને કેવું લાગશે, આ મારે લેવું છે, આ મારે લેવું છે. તો પૈસા આટલા જ છે એટલે એટલું જ લે. બાકી એને ઈચ્છા કેટલી છે? એને તો બધું જોઈ છે. બરાબર છે? અંદરમાં કેટલું બધું કર્મબંધન આ જીવ હરેક સેકન્ડે કરે. આ વિન્ડો શોપિંગમાં કેટલું કર્મબંધન કરે. આ વિન્ડો શોપિંગ થવું છે. જોએ આપણને એમ લાગે એને ક્યાં કઈ લેવું છે, પણ અંદરમાં ક્યારે મને મળશે, ક્યારે મને. અને શું ભાવ છે જો આપણે ત્યારે લઈ શકાય, હજી વધારે પૈસા જોઈશે. લેટ મી ગેટ મોર મની. એટલે ભીખ માગવાનું તો સતત ચાલુ જ છે. એ બંધ જ્યારે થાય પછી જ એને આત્મજ્ઞાન થાય, એ પહેલા નહીં. इसके लिए सुख के लिए बहुत होती है. सुख છે ને એમાં સુખ મહિનું છે ને એટલે એને બધું જોઈ છે. और उसके चक्कर में वो फंसा हुआ है. निकलना बहुत मुश्किल. આજે આ વાત સાંભળી આપણે સમજી ગયા કે આપણે આવું બધું કરી છીએ તો શું કાલથી આપણે ચેન થઈ જવાના છીએ? પાછા એ દુકાનની સામે જશું ત્યારે વિચાર આવશે કે મારે ભીખ માગવી નથી. એવું થશે. પાછું ભૂલીને ભીખ માગવાનું ચાલુ રહેશે. થેન્ક યુ. 2 minutes break.
લેવા જેવું છે. શું લેવા? લેવી પડે. લેવી પડે. બહુ ચાલ આવે. સત્સંગ પછી ત્યાં પહેલા લેવું. સૂતા પહેલા લેવું. હા લેવા. પેલા ખાઈ લેવાનું પાછું. દૂધ એક કપ લે તો ચાલે, એવું કાંઈ નથી. સવારે એક કપ દૂધ પીવાનું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે રાજુ કાકા ઇન્દોર. આત્મજ્ઞાન સુધી પહોંચવા પહેલાના સ્ટેપ જેમ કે રાગ, દ્વેષ, માન, માયા, લોભ વગેરે જે સ્ટેપ છે તેની સમજણ મળે અને સંસાર પ્રતિ વૈરાગ્ય જાગે, ત્યાર પછી જીવને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તરફ વધવાની સરળતા ન રહે અને આત્મજ્ઞાનની સમજણ અને સુખ ત્યાર પછી આવે એવું ખરું? એટલે શું છે કે પેલા તો જીવે સંસારની રુચિ ઘટી છે થોડીક, ત્યારે જ એ સત્સંગમાં જોડાય છે. અને સત્સંગમાં જોડાતા એને ધીરે ધીરે ખ્યાલમાં આવે છે કે કઈ રીતે આગળ વધવું જોઈએ મારે. તો એના પ્રયોગ શું છે? કારણ કે આ તો માર્ગ છે પ્રયોગનો. સમજણથી કાંઈ આત્માનુભવ નહીં થાય, પણ સમજણ જેટલી થાય એને પ્રયોગમાં લાવીને આગળ વધવાથી આત્મજ્ઞાન થાય. એટલે પ્રયોગ જે છે એ આપણે કૃપાળુદેવના 254 પત્ર છે, એમાં જે પ્રયોગ આપ્યો છે ક્રમથી, એ ક્રમથી જો આપણે ચાલુ કરીએ તો આપણને આગળ જઈને આત્મજ્ઞાન થાય. અને આ મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં એક વૈરાગ્ય જે છે એનું સ્વરૂપ એ છે કે એ સંસારના દરેક કાર્યને ગૌણ કરીને સત્સંગમાં જોડાય. એનું નામ એનો વૈરાગ્ય. અને સંસારના કાર્યને કારણે એ સત્સંગમાં ન જોડાય તો એ કારણનો એને રાગ છે, એને વૈરાગ્ય નથી. એમ મુમુક્ષુની ભૂમિકાનો વૈરાગ્ય એ પ્રકારનો છે, એમ જ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય એ બીજા પ્રકારનો છે, અને મુનિનો વૈરાગ્ય એ કંઈક બીજા જ પ્રકારનો છે. એટલે દરેક ગુણસ્થાન અનુસાર વૈરાગ્ય આપણે સમજવું જોઈએ. हितेश भाई. जिनेंद्र साहिब जी, आपने बताया कल कि पर पदार्थ में सुख है ऐसा मेरा निश्चय भी है और पर पदार्थ में सुख नहीं है ऐसा भी मुझे पता है. तो फिर मेरी भूल कहाँ हो रही है कि मैं अपनी आत्मा के अंदर से सुख नहीं ले रहा हूँ? जय जिनेंद्र साहिब जी. वो दो निश्चय है ना, इसमें से
कौन सा निश्चय अपना बलवान है? एक निश्चय ये है कि पर पदार्थ में सुख है, और दूसरा जो निश्चय है वो तो पता ही नहीं था कि पर पदार्थ में सुख नहीं है। ये तो जिनवाणी से पता चला कि हम वो पदार्थ को आगे जाकर छोड़ देते हैं, तो वो टाइम में हमको उसमें सुख नहीं है ऐसा हमें पता लग जाता है। ये तो हमको जिनवाणी से समझ में आया है, लेकिन हमने जो निर्णय किया है वो एक ही किया है कि पर वस्तु में सुख है। वो जब तक हम ना छोड़े, वही तो प्रॉब्लम है आपका, कि वो आप जब तक ना छोड़ो तो आप फिर मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। नेहा बागरेचा, साहिब जी घर का सारा सामान खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें बहुत ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करती हूँ रुचि से। इसमें बैलेंस कैसे रखूँ कि काम भी हो जाए एंड मेरी जागृति रहे एंड भिखारीपना छोड़ दूँ। भाई जो भी जिम्मेदारी है ना हमको, यानी कि हमको करना पड़ता है, उसको हम जिम्मेदारी कहते हैं। और कभी कभी हम ना करें तो वो काम नहीं होगा। हमारे ऊपर जो काम है वो काम करने में उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी के कारण से उसमें रस नहीं रहता है या कम रहता है। तो जो काम हम स्वयं अपनी मर्जी से, इच्छा से करते हैं, वही काम में हमको रुचि और रस बहुत रहता है, और वहाँ हमको बहुत नुकसान होता है। इसलिए जो भी जिम्मेदारी वाला काम है उसमें हमको कम नुकसान है, तो उसमें हमको कोई तकलीफ का कारण नहीं है। लेकिन वो भी काम हम इस तरह से करें कि हमको वो काम घड़ी घड़ी ना करना पड़े, ऐसा थोड़ा विचार पूर्वक काम करे, अधूरा काम न करे कि हमको वारंवार वो फिर टाइम अपना उसमें जाए। દિવેજ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન દિવેજ. જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, હું દિવેશ દેવલાલીથી વાત કરું છું. મને એમ લાગે છે કે આત્મામાં ઘણું સુખ છે એમ મને લાગે છે, અને એમ પણ મને ખબર પડે છે કે સંસારમાં સુખ નથી, પણ સંસારમાં એવી તીવ્ર સુખ બુદ્ધિ છે મને કે એ ભલે ખબર છે કે સંસારમાં સુખ નથી મળવાનું, ત્યારે પણ આ પ્રૂવ કરવા માંગુ છું કે સંસારમાં સુખ મળવાનું છે, અને એટલા માટે હું આત્માનો પ્રયાસ જારી નથી રાખતો. મને શું કરવું જોઈએ? રોજ તો આપણે કોઈને કરવાનું નથી ને કે સંસારમાં સુખ છે, બધાને ખબર જ છે કે એમાં ક્યાં આપણે કોઈને પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. એક વાત એ છે. હવે આપણને એમ પણ છે કે આત્મામાં સુખ છે, અને સાથે સાથે આપણને સંસારમાં પણ સુખનો અનુભવ થાય છે. તો પછી આપણે જ્યારે જ્યારે સંસારના પદાર્થો ને આપણે એમાંથી સુખ લેવાનું જ્યારે આપણે અવસર આવે એ પહેલાં આપણે એમ નક્કી કરવું જોઈએ કે હું હવે તપાસ કરીશ આમાં, કે આમાંથી મને ક્યારે સુખ મળે છે, કેટલું સુખ મળે છે. એમ હું સતત એ ભોગવટાના કાળે હું તપાસ કરીશ. એમ પોતે સંસારમાં જે પદાર્થમાં સુખ લાગે છે, સુખનો અનુભવ થાય છે, એના પહેલાં એ આવી રીતે અંદરમાં જાગૃતિમાં આવીને ભોગવટા કાળે એની તપાસ કરે કે આમાંથી મને કેટલું સુખ આવે છે. દાખલા તરીકે એક આઈસ્ક્રીમમાં સુખ છે એમ માન્યું છે, તો આઈસ્ક્રીમ ખાતા પહેલાં એક ટાર્ગેટ નક્કી કરવું કે આ આઈસ્ક્રીમ છે એમાં મારે પ્રયોગ કરવો છે, કે આમાંથી મને સુખ કેટલું આવે છે. એટલે પેલું બાઇટ લે ત્યારે તે ચાલુ થઈ જાય કે મને ક્યારે સુખ મળે છે, પહેલા બાઇટમાં મળે છે કે બીજામાં મળે છે, ત્રીજામાં મળે છે, અચ્છા ચોથા બાઇટમાં વધે છે કે ઘટે છે, પાંચમા બાઇટમાં શું થાય છે, છઠ્ઠા બાઇટમાં શું થાય છે.
એમ પોતે અંદરમાં આઈસ્ક્રીમના ભોગોટા કાઢે, ચેક કર્યા જ કરે સતત, તો એને ખબર પડે કે એમાં સુખ હશે તો એને દેખાશે કે આ સુખ આવ્યું, અને નહીં હોય તો એ દેખાશે કે આમાં સુખ નથી આવ્યું. એ પ્રકારે પ્રયોગ કરે તો પછી એને સુખ બુદ્ધિ છે એમાં ચેન્જ થવાનું ચાલુ થાય. पदम बागरेचा, आत्मा में सुख है ऐसा पूरा विश्वास जिनवानी से आया है, लेकिन बाहर भी सुख लगता है, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे ये तो खाली समझ है ना, ये तो एक इंफॉर्मेशन है. क्या जैसे हमको कोई इंफॉर्मेशन है कि ये बाजू हम जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक हम चलते नहीं हैं तब तक हम घर नहीं पहुंचेंगे. तो ये समझ है वो कोई घर पहुंचने में कारणभूत नहीं होती है अगर हम ना चले तो ऐसा आत्मा में सुख है, ये तो एक खाली समझ हुई है जिनवाणी के. लेकिन आपको अभी पहले जो प्रयोग किया संसार के पदार्थ में, अभी जो कहा था, ऐसा आपको सतत प्रयोग जो पदार्थ में आपको सुख लगता है उसमें आपको करना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, प्रिया बागरेचा. जयजनन साहिब जी, इच्छा और महत्वाकांक्षा में कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, और मेरी महत्वाकांक्षा क्या है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? देखो, इच्छा तो हजारों होती है, लेकिन ऐसी कोई इच्छा होती है कि जो कार्य करे बिना हम नहीं छोड़ेंगे, वो फिर महत्वाकांक्षा में कन्वर्ट हो जाती है. महत्वाकांक्षा का मतलब कि तीव्र इच्छा, वो महत्वाकांक्षा है कि वो करे बिना हमको शांति नहीं मिलती है. और सब कार्य संसार के हम वो कार्य को संपन्न करने के लिए, वो कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं. जैसे आपने क्लास में समझो कि नंबर 1 आने का आपने डिसीजन लिया, एग्जाम्पल कि ये क्लास में नंबर 1 में आऊँगा, ठीक है. तो वो डिसीजन के बाद क्या होता है कि आपका वो कार्य की तरफ अलर्टनेस रहता है, और वो कार्य करने के लिए आपको जो को करना पड़ता है वो आप करने लग जाते हैं. यानी कि आप उस प्रकार से अपने जीवन को बदल लेते हो, ठीक है. तो सब कार्य वो महत्वाकांक्षा को कनेक्ट करते हो आप, इसको महत्वाकांक्षा कहते हैं. हमारे सब कार्य फिर वो तरफ हमको ले जाते हैं. ऐसे संसार में जो महत्वाकांक्षा है वो कार्य माने हमारा एम्बिशन. महत्वाकांक्षा इज एन एम्बिशन, a desire and an ambition. उसमें क्या फर्क है? A desire may not be fulfilled and it is चाले, कभी कभी नहीं होता है. तो जैसे अभी आपको बाहर जाने का सडनली मन हो गया, ऐसे बाहर देखते देखते आपको लगा कि मैं बाहर चला जाऊँ, तो ये इच्छा हुई, ठीक है. लेकिन फिर आप नहीं गए, समाधान कर लिया, ठीक है, वो इच्छा. लेकिन जब वो महत्वाकांक्षा जैसा उसका स्वरूप होता है तो आप कुछ भी हो, कितना भी रिस्क हो, कोरोना वायरस का हो, घर में झगड़ा कर भी आप चले जाते हैं. तो आपकी इच्छा वो तीव्र है कि कोई भी विरोध आएगा तो हम देख लेंगे, और अपने को नुकसान होगा तो भी हम चला लेंगे. तो महत्वाकांक्षा का लेवल ऐसा होता है कि कभी कभी जीव कितना पाप का भी परिणाम कर लेता है. जब उसको एक एम्बिशन, समझो कि अब जो रुपया मुझे कमाना है, तो उसके लिए वो गलत काम भी करने के लिए तैयार है, पाप इतना भी कर ले, हिंसा कर ले, लेकिन वो महत्वाकांक्षा को वो पूरी करना है. इसलिए मुमुक्षु को महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, इच्छा हो सकती है. Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra everyone, and thank you.
सकते हैं।